गोटे दिन थिला एमिति भी कहा जाउथला गोटे पुओ को झियो एवं गोटे झियो को पुओ बनै परिवा छड़ा आ सबु किछि इंग्लैंड पाखरे संभव। सेतेबेले एमिति समय थिला लोक माने कहउतले ब्रिटेन पई सूर्य अस्त हुए नहीं। एही कथाटी सत भी थिला, हेले ता मतलब एया नुहे ब्रिटेन रो इशारा रे सूर्य नाचुथला। हेले किंतु पूरा दुनिया रो कोण अणुकोण गुडी करे ब्रिटेन रो कॉलोनी थिला। इंग्लैंड रे सिना सूर्य अस्त होउथला, हेले इंग्लैंड बाहर थिबा भारत बळी कोउ ना कोउ तार कॉलोनी रे तो दिन रहुथला। ताहले इंग्लैंड पई सूर्य अस्त केमिति हला? ब्रिटेन रो साम्राज्य केवल वर्तमान क्रिकेट खेलुवा देश गुडी करे ही नथिला, अमेरिका कनाडा पर्यंत भी विस्तारित होइथला। सेतेबेले पूरा दुनिया रे ब्रिटेन ठु बळी आउ केही महाशक्ति नथिले। ताहले सेतेबेले एमिति कोन कारण थिला जहा इंग्लैंड को महाशक्ति बनै रखथिला? ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड कॉलोनी थिला, जे समुद्र भितरे एकुटिया, जहार बड़ टेंशन किछि भी नथिला। शत्रु पई भय नथिला, जोथि पई ग्रेट ब्रिटेन को आर्मी पई सेते पैसा खर्च करबा को पडु नथिला। हेले ग्रेट ब्रिटेन बनिबा आगरु इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स अलग अलग थिले। 1707 मसिया रे इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड मिसी ग्रेट ब्रिटेन गठन करथिले। परे आयरलैंड को साथी रे नेला परे यूनाइटेड किंगडम कुहागला। गोटे देशर सबुठारु बेसी पैसा खर्च आर्मी बजेट रे हेइथाय, जो खर्च यूके को करबा को पडु नथिला। जहा थिला यूके पई महाशक्ति बनिवार सबुठु बड़ प्लस पॉइंट। आर्मी बाबद को हेबा को थिबा खर्च को से नेवी रे खर्च करूथला। आउ रॉयल नेवी बनै ग्रेट ब्रिटेन व्यापार को बढ़ावा देइथला। समुद्र रास्ता जरिया रे प्रथमे यूरोप रे व्यापार कला, तापरे नुआ नुआ जागा खोजिबा पई सामुद्रिक अभियान स्टार्ट कला। ग्रेट ब्रिटेन निजर रॉयल नेवी को शक्तिशाली कला परे सर्वप्रथमे यूएसए रो वर्जिनिया रे निजर कॉलोनी स्थापना कला। ब्रिटेन रो एंट्री परे सेठिकार बासिंदा माने निज एरिया छाड़ी गायब हो जाइथिले, जहा ब्रिटेन रो मनोबल को दृढ़ करिथिला। प्रथम थर पई ब्रिटेन को लागिथिला दुनियार सबु जगार लोक माने एमिति डरपुक थाई पारंती। यूएसए रो वर्जिनिया रो बहुत सारा तमाखु एवं अन्यान्य संपद ब्रिटेन रो व्यापारी माने निज देश को नहीं आसीथिले। 1627 रे बारगडस प्रथम कार्बियन कॉलोनी, जोठु चीनी सुगार उत्पादन करा जाउथला। 1609 रे बरमुंडा रे कॉलोनी, जो द्वीप नौसेना एवं व्यापार पई उपयोगी थिला। एही भली किछि जगार राज कला परे ब्रिटेन रो मनोबल आहुरी दृढ़ होइथिला। 1608 मसिया रे भारत रे व्यापार उद्देश्य रे आसीथिबा ब्रिटेन रो एक कंपनी 150 वर्ष भारत रे व्यापार कला परे 1757 रे जाई बैटल ऑफ पलासी परे पूर्व भारत रो किछि अंश निज नियंत्रण रे नैथिला। वर्तमान समय रे क्रिकेट कहिले आपणको मुह को जो भी देशर नाम आसीबो सेई सबु देश गुडिक सेतबेले ब्रिटेन रो कॉलोनी थिले। ग्रेट ब्रिटेन प्रथमे अमेरिका रे कॉलोनी स्थापन कला, तापरे धीरे धीरे अन्य सबु देश गुडिक। हेले आमे ब्रिटेन एवं भारत मध्य रे घटिथिबा घटना विषय रे अधिक फोकस करिबा। 1600 मसिया रे एलिजाबेथ भारत रे व्यापार करबा उद्देश्य रे ईस्ट इंडिया कंपनी को गठन करथिले। 1608 मसिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रथम जहाज गुजरात रो सूरत रे पहुंचीथिला। 1612 मसिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत रे व्यापार करबा पई मुगल सम्राट को पाखरु अनुमति मिलिथिला। 1615 रे सूरत बाहर व्यापार करबा पई कंपनी को मुगल सम्राट अनुमति देथिले। 1639 मसिया रे प्रथमे ईस्ट इंडिया कंपनी माड्रास रो राजा को पाखरु जमी नहीं पोर्ट एसटी जॉर्ज नामक व्यापार केंद्र स्थापन करथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को मूलतः व्यापार करबा एवं संपद अर्जन करबा पई आस्थिला। भारतर मसला, कॉटन, सिल्क, चा आदि व्यापार रे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लाभवान होउथला। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे 150 वर्ष व्यापार कला परे भारत रे देखा दउथबा राजनैतिक अस्थिरता को
ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସଂଘର୍ଷକୁ ବି ଦେଖୁଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। 1757 ମସିହାରେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସିରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା। 1764 ମସିହାରେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସରକୁ ଜିତି ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲା। 1773 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। 1773ରୁ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ହେଲେ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତର ଶାସନକୁ ହାତେଇଥିଲା। 1857 ପରେ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ଶାସନ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରିଟେନ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜହ୍ନ ରାତି ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ଜହ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ବି ଜହ୍ନ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା। 1783 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟେନ ପାଖରୁ ଆଜାଦି ନେଇ ବ୍ରିଟେନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କମର ତୋଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ତ ଆଗରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। 1760ରୁ 1840 ଭିତରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଛୋଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଜହ୍ନ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ବେଳେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍, ଆଇରନର ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ରିଟେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 1850ରୁ 1914 ମଧ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଷ୍ଟିଲ୍, ଅଏଲ ଏବଂ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫୋନ୍, ରେଡ଼ିଓ, ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଆଦିର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ସେମ୍ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 5 ଦିନ ପରର ଜହ୍ନ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାରଣ ପାଇଁ ୟୁରୋପର ସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଡେଭଲପ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କଲେ। ଆଉ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ ଦୁନିଆର ଚାରିଆଡ଼େ ରଖିଥିବା କଲୋନୀ ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲୋନୀ ବିସ୍ତାରର ଲାଳସା ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଲୋନୀ ବିସ୍ତାରର ଲାଳସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ନା, ମୁଁ ଅଧିକ ବଳବାନ, ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା, ଉପନିବେଶବାଦ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା। ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ହଙ୍ଗେରୀର ଝଗଡ଼ା ବାହାନାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିତା ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ହେଲେ ବି ଥିଲା ତାହା ତା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର 10 ଦିନର ଜହ୍ନ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏହିସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବେଳେ ହେଇଥିବା ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା, ଯାହା ସବୁର ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର। ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ତ ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ମନେଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଜାପାନର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର ହିରୋସୀମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ଉପରେ ୟୁଏସ୍ଏ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବା
ଆଧୁନିକୀକରଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ବମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ମହାଶକ୍ତି ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା। କାହିଁକି ନା କଲୋନି ବଢ଼ାଇବାର ଆଶା ରଖୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ଦ ଏଣ୍ଡ। ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖୋଜରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ବମ୍ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତା ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ମହାଭୟଙ୍କରୀ ମାନବ ରାକ୍ଷସୀ ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚାରି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁ କଲୋନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜାଦ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ଜାପାନ ଉପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ବମ୍ ପକାଇଥିଲା, ଆମେରିକା ଆଜୀବନ ପାଇଁ ଜାପାନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଜାପାନରେ ନିଜସ୍ୱ ସୈନିକ ନାହାନ୍ତି। ଜାପାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଆମେରିକା। ଏଭଳି କିଛି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏହି ଚାରି ଦେଶ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଭିଟୋ ପାୱାର ରଖି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକ ପପୁଲେସନ୍ ରଖୁଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ଚାଇନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଟୋ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନକୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଗଠନ କରିବା ଆଉ ଭାରତ ଭଳି ବିଶ୍ୱରେ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ କଲୋନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜାଦି କରାଇଦେବା, ଏହା ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ପରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ, ଜିନା ଭଳି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଭାରତକୁ ଆଜାଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଘଟଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଲେଟ୍ କରି ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଭାରତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜାଦି ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ସହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନଜରରେ ରଖି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏମାନେ ସିକ୍ରେଟ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଭଳି ଆଜାଦି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ବମ୍ର ତିଆରି ଏବଂ ୟୁଜ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଭାବେ ବ୍ରିଟେନର ଜହ୍ନରାତି ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଟେନର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି। ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।